عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن المحكمة وفرنتاي المحكمة سرة جمهورية فدرالكا صوماليا قيبت عقابته وككوبان شنقر صوره waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha sagaalaad 2024 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 10/2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل هي محمد عبد ورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqanka guud ee dawladda xafiiska xiraliyaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8aad 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سرة جمهورية فدرالك الصومالية مركي أي سقط تدير ودرستي أرجيغا عبشرة أسباب تأذي سنها يرعتين تا قرينة ديس الدفاع درستينا دود أفيدي أي كسو جديد محكمة سرة دالك هورتيدا عبشرة ونحر كيدوها كو إن عبشرة دا أي سلقوا يهين حرفها يدا فقرة اللباد قلب كلوا بقول صدق يلا حرك هبك عقاب الصوماليات أو شيء إن محكمة رفعان كقبل كبنادر أي مركي أي دعوة قاعدة سي أما حكم كيدو كواحد بدي شرعية كجاب سي الريموت دعوة مهمة أو دنعية المتكود أما محكمة أي سوى شيء سي حكمكو أنو كفدين أسباب شرعي أما أسباب حكم كالله عسكر يعني كفلين لبا إن حكم كمحكمة رفعان كولي هاي سدح وجهي أو إسخلافسن إسكانه هريمانيا بنك الدبقات الشرعية مع النبي الشريعة الإسلام كا يمذهب كالشافعية إدل كان الله قدقمه صدح إن محكمة رفعان كقبل كبنادر أي أيدي حكم كي محكمة قبل كبنادر يضو أنتي ودقيسن وحي محكمة قبل كدعي تاسو خلافسن فقردها ضاع فقرد اللباد قلبك لبقول صدن يكو حركة حق عقاب الصومالي أفر إن محكمة رفعان كقبل كبنادر عني سوكو بين دعضة يقول قضى الشرعي وكسل ليسي حكمكو ساقنا يكو خلافتي قلبك بقول لباتن يكو حركة حق عقاب الصومالي شن إن حكم كمحكمة رفعان كقبل كبنادر لابد السي قرينه وعدينا توصحين ماله يلو قاتين تاسو خلافسن قلبك بقول يطبن بقول لحدن يصدح وحفيز كحرالين تكو واجبين يينا سيان شكل مانقله يكجرين وعديان دنبيغا إيدي سنة لح إن حكم كمحكمة رفعان كقبل كبنادر خلافسن يهي دمان أفرت مذهب فقهاء الإسلام كا فقرة الصدحات قلوك بقول يتدوال الدستور كميل كارجي جمهورية فدرالك الصومالية هي فقرة اللباد قلوك كالصدحات حير كنظام كالقرصور تضبع إن لوايي عدين حكم كاللغو لسو ساتر تيدا يهايدين لفوليو السامة أما دارتا كدالتا لوسكا أما تونكا يدو إهيرا دبناها كونتون دارو لمرين ايو هدي جيدانا إنا عيدي سنة لو رجيه محكمة السرية مركي أي سي مقلو درستي جواب علين تدعو دويستا ونحر كيبي هاي إن دمان أرماها عبشة سلديق اللوغة ديغي آني شرعي وافق سنين محكمة السرية مركي أي تول استاكتي درستينا حكمك محكمة الرفعان قبل كبنادير إلى الدوريو السمديسة هي تاريخ تيسة كور لغو سو شيغي محكمة وحاو عداتي كو إن قرينة الدفاع عن سعد وإفتيمين سيدا حكم كاللوغو دستي أرمها إسخلافسن أما يسقرون إياه كل دودين إن حكم كل سنة لبا
إن حرفها A B C فقرة اللباد يقول الله بقول صدن يكو حركة عقابته عروم محكمة رفعان كقول كبنادير كواتشين إن يديو لجيسته ضمان وحي كدعي محكمة قول كبنادير بل سو اختيار الصينيو إن إسلاس يلي كرتو عديما عصب قاضي كرتو مرق رلو لجيستين ديو لجيستين كرتو مركو واهن عصب كمرق فريو محكمة رفعان كقول كبنادير يواد يكسريسا أوداس اختياري ayay dacwadan si dhamaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalad ah darteed maxkamaddu ma khilaafin faqradda ay qareenada difaacu cabashadooda saldhigga uga dhigeen saddex in si waafaqsan xarafka da faqradda koowaad qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir si cad u soo koobay dhammaan dhacdooyinka dacwadda qodobada sharci aayadaha quraanka iyo axaadiista xukunka lagu dhistay saas maxkamaduna aanay khilaafin qodobka in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aan khilaafin faqradda saddexaad qodobka 107 dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukunku ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada 110 163 xeerka habka ciqaabta eedeysanuhana si aan shaki maangali ku jirin dambiga loogu cadeeyay in heerka cadaynta aanu shaki maangali ku jirin aanu micnaheedu ahayn cadayn gabi ahaanba shaki ka maran balse ay tahay cadaymo xoogan qancinaya qalbiga qofka maangalka kana saaraya sugnaan la'aanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda in qariino oo kaliya loo hayo eedeysana aanay ahayn mid sharciga iyo dacwadan waafaqsan waayo in faldambiyeed gudis ah dhacay eedeysana Sayid Cali geystay dhaawac culus ka soo gaaray horiisii Luul Cabdi waxa garsoore hortiisa si iskiisa uga qirtay eedeysana Sayid Cali saas darteed in faldambiyeed dhacay eedeysanu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaaray midna uma baahna in qariino lagu cadeeyo toddoba in marxuum Luul Cabdi u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaaray oo 90% jirkeeda gubay gaadhay lakabka saddexaad ee jirkeeda chance-ka badbaadaduna 10% kaliya ahaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir koor cadeeyay waana tahay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibanaha uu xiriir toos ah ka dhaxeeyo sideed in arrinta la xiriirta qasdiga ama ujeedka faldambiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan Allah subhanahu wa ta'ala ahayn aan ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas bedelkeeda qasdiga ama ujeedka dambiga laga leeyahay waxa lagu sugi karaa oo kaliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhaxbaxo duufaha ku xeeran dhacdada eedeysanaha habdhaqankiisa talaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhaxdiisa falka kadib qoorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedeysanuhu qirtay in isaga iyo horiisii Luul Cabdi Maxamed oo muran iyo ismaandhaaf dhaxmaray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol kamida guriga ay ku noolaayeen isaga horiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u cadeysay inuu falka ku galay si kas ah si dhamaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto il kas ah intaas waxa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa
dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedeysanaha ku heshay inuu geystay dilkaas. 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado kaliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan. sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayay cidna lagu tuhunsan yahay. taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay. sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka. 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda 2 qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay. xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn. xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay 136 2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka. xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu way xidhan.